Assalamu alaikum, my dear students of class 8. I hope you are all fine by the grace of Allah, and I also expect that you are studying at home. This is Jannatul Firdaus, Assistant Teacher English, Engineering University, Girls School and College. Today this is lecture number 10 on Unit 9, Lesson 5, and you will get the Model Question 35 from your Advanced Learners book by Chaudhry and Hussain. In my previous lecture, I have given the homework number 2 A, B, C, D. Today I am going to give the solution, and also today I am going to finish the unseen part. At first, 2A, the question is, what is HTV-2? The answer is here. The HTV-2 is the fastest plane ever built by human beings. Then number B, when was the Falcon born? We know, number B, the Falcon was born in 2003. Then number C, how was it born? Number C, it was born as a part of a US military project. Then number D, how long would it take to fly from London to Sydney? Answer is, it would take less than an hour to fly from London to Sydney. Now here are more questions for practice, and I hope that you have practiced these questions at your home. It will enhance your writing skill. Then I am going to start reading the unseen passage from Model Question 35. Flight Lieutenant Bishreshto Motiur Rahman was a pilot in the Pakistan Air Force when the Liberation War broke out. ব্রোক আউট এসেছে ব্রেকআউট থেকে। ব্রেকআউট হচ্ছে ছড়িয়ে পড়া, স্প্রেড। তো যখন মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলো তখন ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমান পাকিস্তান এয়ারফোর্স পাইলট ছিলেন। He was born on 29 November 1941 at his paternal house at Aga Sadek Road in Dhaka. তিনি 1941 সালের 29 নভেম্বর ঢাকার আগা সাদেক রোড তার পৈতৃক ভিটায় জন্মগ্রহণ করেন। After completing his 12th class course into Pakistan Air Force Public School at Shargodha in West Pakistan, he entered Pakistan Air Force Academy. পশ্চিম পাকিস্তানের সারগোদায় পাকিস্তান এয়ারফোর্স পাবলিক স্কুল থেকে তিনি দ্বাদশ শ্রেণী কোর্স শেষ করে পাকিস্তান এয়ারফোর্স একাডেমিতে ভর্তি হন। He was commissioned in June 1963 and posted at Risalpur in West Pakistan. তিনি 1963 সালের জুন মাসে কমিশনপ্রাপ্ত হন এবং পশ্চিম পাকিস্তানের রিসালপুরে যোগদান করেন। He successfully completed the conversion course in Karachi before he was appointed a jet pilot in Peshawar. তিনি পেশোয়ারে জেট পাইলট হিসেবে নিয়োগ পাওয়ার পূর্বে করাচিতে কনভার্সন কোর্স সম্পন্ন করেন। During the Liberation War in 1971, in morning of 20 August, pilot officer Minhaj Rashid was scheduled to fly in a ST-33 aircraft with Motiur Rahman as his trainer. 1971 সালের 20 আগস্ট সকালে মুক্তিযুদ্ধের সময় পাইলট অফিসার মিনহাজ রশিদ ST-33 এয়ারক্রাফট নিয়ে মতিউর রহমানের সাথে তার ট্রেনার হিসেবে যান। During the training, Motiur Rahman attempted to take control of the aircraft into his own hand but failed. ট্রেনিংয়ের সময় মতিউর রহমান
এয়ারক্রাফটটি নিজের হাতে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করেন, কিন্তু তিনি ব্যর্থ হন। দ্য প্লেন ক্র্যাশ নিয়ার দ্য ইন্ডিয়ান বর্ডার। এই প্লেনটি ইন্ডিয়ার সীমান্তের কাছে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। মতিউরস ডেড বডি ওয়াজ ফাউন্ড নিয়ার দ্য ক্র্যাশ সাইট। মতিউর রহমানের মৃতদেহটি ধ্বংসস্তূপের কাছেই পাওয়া গিয়েছিল। হি ওয়াজ ব্যারিড at the graveyard of 4th class employees at the মাসরুর এয়ার বেস। তাকে মাসরুর বিমান ঘাঁটি অথবা মাসরুর এয়ার বেসে 4th শ্রেণীর কর্মচারীর কবরস্থানে কবর দেওয়া হয়। তাহলে তোমরা লক্ষ্য করেছো একজন মতিউর রহমানের মতো এয়ারফোর্স অফিসার যাকে কিনা কী করেছিল পাকিস্তানিরা, যেহেতু তার লাশটি যুদ্ধের অনেক পরে বাংলাদেশে নিয়ে আসা হয়, কিন্তু তার পূর্ব পর্যন্ত এটি মাসরুর বিমান ঘাঁটিতেই ছিল, তো সেখানে 4th শ্রেণীর কর্মচারীদের সাথে রাখা হয়, অর্থাৎ তাকে আসলে যথেষ্ট সম্মান দেয়া হয়নি। পরবর্তীতে তার লাশ বাংলাদেশে নিয়ে আসা হয় এবং মর্যাদার সাথে এটি দাফন করা হয়। He was awarded the highest state honor, বীরশ্রেষ্ঠ, in recognition of his patriotism and sacrifice for the nation. তার দেশপ্রেম ও জাতির জন্য আত্মত্যাগের স্বীকৃতিস্বরূপ তাকে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ সম্মান বীরশ্রেষ্ঠ উপাধিতে ভূষিত করা হয়। Now number 4 from this unseen passage. At first, here is the left column. Who, what given. You have to fill it up with the correct information from the passage. Event activity is given in the next column. Then where, place, and then when. So at first, Dash born Aga Sadek Road, Dhaka, 29 November 1941. আমরা জানি আগা সাদেক রোড 1941 সালের 29 নভেম্বর বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমান জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সো এখানে তার নামটি বসবে। হিয়ার ইজ দ্য আনসার। নাম্বার 1, বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমান। তোমরা স্পেলিংটি দেখে অবশ্যই তারপর লিখবে। হি কমপ্লিটেড 12th কোর্স। আমরা জানি তিনি তার দ্বাদশ কোর্সটি সম্পন্ন করেছিলেন পাকিস্তান এয়ারফোর্স পাবলিক স্কুল, সারগোদায়। সো হিয়ার ইজ দ্য আনসার নাম্বার 2, পাকিস্তান এয়ারফোর্স পাবলিক স্কুল, সারগোদা। তোমরা এভাবে লিখবে। দেন হি ড্যাশ নাম্বার 3, জুন 1963। জুন 1963 সালে তিনি কমিশন প্রাপ্ত হয়েছিলেন। সো এখানে তোমরা ইভেন্ট অ্যাক্টিভিটিতে নাম্বার 3তে লিখবে ওয়াজ কমিশনড। দেন 4, ক্র্যাশ নিয়ার দ্য ইন্ডিয়ান বর্ডার। আমরা জানি তার প্লেনটি ইন্ডিয়ান বর্ডারের কাছে ক্র্যাশ করেছিল। সো তোমরা লিখতে পারো নাম্বার 4, দ্য প্লেন অথবা দ্য প্লেন ST-33, ওটা তোমরা লিখতে পারবে, বোথ আর কারেক্ট। দেন হি ড্যাশ অ্যাট দ্য মাসরুর এয়ার বেস। আমরা জানি মাসরুর এয়ার বেসের কাছে তাকে দাফন করা হয়েছিল। সো দ্য আনসার হিয়ার ইউ উইল রাইট হি ওয়াজ ব্যারিড। এখানে তোমরা ওয়াজ ব্যারিড লিখবে নাম্বার 5-এ। হি ওয়াজ ব্যারিড অ্যাট দ্য মাসরুর এয়ার বেস। নাও ইন নাম্বার 5 দেয়ার ইজ ট্রু ফলস। তোমরা জানো ট্রু ফলসে ফলস স্টেটমেন্ট হলে সেখানে কারেক্ট আনসার দিতে হয়। সো নাম্বার ফার্স্ট 1, নাম্বার এ, বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমান ডাইড বিফোর লিবারেশন। আমরা জানি তিনি লিবারেশনের অর্থাৎ স্বাধীনতা যুদ্ধের আগে নয়, বরং যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। সো দ্য আনসার ইজ, স্টেটমেন্ট ইজ হিয়ার ফলস অ্যান্ড ইউ উইল রাইট দ্য কারেক্ট আনসার। বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমান ডাইড ডিউরিং লিবারেশন। ডিউরিং মানে হচ্ছে সময়ে, তাহলে কখন? যুদ্ধ চলাকালীন সময় বা যুদ্ধের সময়ে। দেন নাম্বার বি, হি ওয়াজ অ্যাওয়ার্ডেড দ্য হাইয়েস্ট স্টেট অনার ফর হিজ এক্সট্রাঅর্ডিনারি পারফরমেন্স ইন হিজ জব। আমরা জানি তার পেশায় অসাধারণ নৈপুণ্য এবং সাহসিকতার জন্য তাকে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ সম্মাননা দেওয়া হয়েছিল। সো দিস ইজ অলসো আ ট্রু স্টেটমেন্ট। হিয়ার ইউ উইল রাইট নাম্বার বি, ট্রু। দেন সি, হি ওয়াজ আ প্যাট্রিয়ট। প্যাট্রিয়ট হচ্ছে দেশপ্রেমিক, দেশকে যারা ভালোবাসেন তারা। সো আমরা জানি এটাও কারেক্ট স্টেটমেন্ট। সো নাম্বার সি উইল বি ট্রু, হি ওয়াজ আ প্যাট্রিয়ট। দেন নাম্বার ডি, হি ডাইড ইন ইন্ডিয়া। আমরা জানি তিনি আসলে ভারতে নয়, তিনি পাকিস্তান এয়ারফোর্সের
অফিসার ছিলেন এবং সেখানেই দুর্ঘটনাবশত মৃত্যুবরণ করেন, বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করেন। সো তিনি পাকিস্তান থাকাকালীন অবস্থায় সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন। আনসারটি হবে, স্টেটমেন্টটি ফলস আর কারেক্ট আনসার হবে হি ডাইড ইন পাকিস্তান। আর তোমরা হয়তো আরও কাছাকাছি লিখতে পারো, ইন্ডিয়ান বর্ডারের কাছেও তোমরা লিখতে পারো, যেহেতু প্লেনটি সেখানে ক্র্যাশ করেছিল। সো ইউ ক্যান রাইট বোথ আর কারেক্ট, দুইভাবে এটিকে আমরা লিখতে পারি। নাম্বার ই, হি ওয়াজ বর্ন ইন ঢাকা। আমরা জানি এই স্টেটমেন্টটি ট্রু, সো নাম্বার 5 ইজ ট্রু, হি ওয়াজ বর্ন ইন ঢাকা। Now number 6, there is with clues. Clues are given in the box. I am directly reading it with the answers. The duty of a student is to read. একজন ছাত্রের কর্তব্য হলো বা দায়িত্ব হলো কি করা? পড়াশোনা করা। You can see the option here, read. Number A, if he doesn't read dash he will dash. আচ্ছা, যদি সে পড়াশোনা না করে, সে কিভাবে পড়াশোনা না করে সেটা তোমাদের বসাতে হবে। এখানে রিড দেওয়া আছে, যেহেতু আমরা জানি যে ওয়ার্ড ভার্বকে মডিফাই করে বা ভার্ব সম্পর্কে বলে সেটি অ্যাডভার্ব হয়। তো এখানে তোমাদেরকে একটি অ্যাডভার্ব বসাতে হবে, অর্থাৎ কিভাবে সে পড়াশোনা না করলে সে ফেল করবে বা কি করবে। সো কিভাবে? রেগুলারলি। এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ একটি অ্যাডভার্ব রয়েছে, রেগুলারলি। সো অপশন নাম্বার বিতে হবে রেগুলারলি। সো ইফ হি ডাজন্ট রিড রেগুলারলি হি উইল ফেল, অর্থাৎ সে ব্যর্থ হবে। এখানে অপশন নাম্বার সি, আনসার ফেল। বাই রিডিং মোর আ ড্যাশ ক্যান মেক এ গুড ড্যাশ। বাই রিডিং মোর অর্থাৎ পড়াশোনা করে, অনেক বেশি পড়াশোনা করে কে ভালো কিছু করতে পারে? আ স্টুডেন্ট। সো হিয়ার ইজ দ্য আনসার, অপশন নাম্বার ডি, স্টুডেন্ট। আ স্টুডেন্ট ক্যান মেক আ গুড রেজাল্ট। Result here is the word. In number E there will be result. So পড়াশোনা করার মাধ্যমে একজন ছাত্র কি করতে পারে? খুব ভালো রেজাল্ট বা ফলাফল করতে পারে। At the same time he must dash what he has read. এবং একই সময়ে তাকে কি করতে হবে? সে যা পড়েছে তা অবশ্যই কি করতে হবে? আমরা জানি পড়ার সাথে লিখতেও হয়, সেখানে তাকে অবশ্যই লিখতে হবে। হি মাস্ট রাইট, নাম্বার এফ, হি মাস্ট রাইট হোয়াট হি হ্যাজ রেড। সে যা পড়েছে তা অবশ্যই তাকে আবার লিখতেও হবে। উইদাউট রাইটিং হি ক্যান নট ড্যাশ গুড মার্কস। সো রাইটিং ছাড়া বা লেখা ছাড়া আসলে সে কী করতে পারবে না? হি ক্যান নট অবটেন। অবটেন অর্থ হচ্ছে অর্জন করা, অর্থাৎ গেট, জিইটি গেট বলি আমরা, যেটা গেট অর্থ পাওয়া, অবটেন লাভ করা, অ্যাটেন লাভ করা বা অর্জন করা। সো এখানে তোমরা এই আনসারটি লিখবে, ওয়ার্ডটি লিখবে, উইদাউট রাইটিং হি ক্যান নট অবটেন গুড মার্কস। সো লেখা ছাড়া সে ভালো মার্কস বা নাম্বার অর্জন করতে পারবে না। এগেইন হি শুড ড্যাশ হোয়াট হি রাইটস। এবং তারপর সে যা লিখেছে, অর্থাৎ প্রথমে পড়াশোনা করতে বলা হয়েছে এবং পড়ার পর সেটি লিখতে বলা হয়েছে, এবং লিখে তারপর কী করতে হবে? লিখে সেটি আমরা জানি রিভাইজ করতে হয়, আমরা যা লিখি সেটি আবার চেক করে দেখতে হয়। সো এগেইন হি শুড রিভাইজ, নাম্বার এইচ, হোয়াট হি রাইটস। সে যা লিখে তা অবশ্যই তাকে আবার রিভাইজ বা পুনরায় দেখতে হবে, চেক করে নিতে হবে। হি শুড মেক ড্যাশ, হি শুড মেক হোয়াট, তাকে অবশ্যই কী করতে হবে? নোটস করতে হবে, অর্থাৎ নোট তৈরি করা। কোনো সাবজেক্টে তোমরা আশা করি সেই কাজটি করো, কোনো সাবজেক্ট বিশেষ করে যেগুলো রিটেন বেসড সাবজেক্ট সেগুলো লিখে রাখতে হয়, নোট করতে হয়। গুছিয়ে রাখলে এক্সামের সময় সেটি রিভাইজ দেওয়া সহজ হয় এবং তো সাথে তোমার হাতের লেখাটাও হয়ে যায়, একটু প্র্যাকটিস হয়ে যায়। তো নোটস করে রাখলে খুবই ভালো, তোমার সময়টি বাঁচবে, রিভিশন দেওয়ার সময় বাঁচবে এবং পরীক্ষাতেও তুমি খুব দ্রুততার সাথে সেটি কমপ্লিট করতে পারবে, আনসার কমপ্লিট করতে পারবে। সো তাহলে স্টুডেন্টের কী করতে হবে? হি শুড মেক নোটস, তাকে অবশ্যই নোট করতে হবে। আফটার অল ইট ইজ হিজ ডিউটি ড্যাশ প্রিজার্ভ দ্য নোটস হি হ্যাজ মেড। তো মূলত বা আফটার অল সব কিছুর মূলে যেটি বলা যায়, তার কাজ হচ্ছে, ডিউটি হচ্ছে টু প্রিজার্ভ। এখানে ব্ল্যাঙ্কসে টু হবে। টু প্রিজার্ভ মানে হচ্ছে সংরক্ষণ করা, রক্ষা করা।
অর্থাৎ এখানে হচ্ছে প্রিজার্ভ করে রাখা মানে হচ্ছে নিজের কাছে অবশ্যই সেটি রেখে দিতে হবে, অর্থাৎ নষ্ট করা যাবে না, খুব সাবধানে রাখতে হবে। প্রিজার্ভ দ্য নোটস হি হ্যাজ মেড, সে যে নোটগুলো তৈরি করেছে সেটি অবশ্যই গুছিয়ে রাখতে হবে যাতে করে সে প্রয়োজনের সময় খুব দ্রুততার সাথে সেটি ব্যবহার করতে পারে। সো দিস ওয়াজ দ্য উইদাউট ক্লুজ ফ্রম নাম্বার 6. নাও 7, here is there is with clues, and now number 7 is without clues. Here there are many rivers in Bangladesh. In rainy season, আমরা জানি in the rainy season all the rivers are dashed to the brim. Dash to the brim, এখানে নাম্বার বি তে হবে ফুল, FUL, তোমরা এখানে চেক করে দেখতে পারো। নাম্বার এ আনসার সিজন, নাম্বার বি ফুল। ফুল টু দ্য ব্রিম মানে হচ্ছে কানায় কানায় পরিপূর্ণ। এটি একটি ফ্রেজ, তোমরা অবশ্যই এটি মেমোরাইজ করে ফেলবে তোমরা এবং বিভিন্ন সময় তোমরা এটাই ব্যবহার করতে পারো। সো অল দ্য রিভার্স আর ফুল টু দ্য ব্রিম, কানায় কানায় সবগুলো নদী পূর্ণ থাকে। দেন দে লুক ভেরি বিউটিফুল, তারপর তারা সেগুলো দেখতে খুবই সুন্দর দেখায়। সামটাইমস দে ওভারফ্লো দেয়ার ব্যাঙ্কস, আমরা জানি রিভার ব্যাঙ্ক হচ্ছে নদীর তীর। তাহলে যখন একটি নদী কানায় কানায় পরিপূর্ণ হয়ে যায় এবং সেটি কি করে, পানি ধারণ করতে না পেরে সেটি ওভারফ্লো অর্থাৎ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে, তাহলে ওভারফ্লো করে ফেলে নদীর তীরগুলোকে, কি করে কানায় ভর্তি হয়ে সে নদী তীরবর্তী এলাকাগুলো ভেসে যায়। সো ওভারফ্লো হয়ে যায়, তাদের তীরগুলো পানিতে ভেসে যায়। ফর দিস রিজন মেনি ড্যাশ গো আন্ডার ওয়াটার, আর এই কারণে কি হয়, অনেক জায়গা পানির নিচে তলিয়ে যায়। সো নাম্বার ডি উইল বি প্লেসেস। হিয়ার ইউ ক্যান সি দ্য আনসার, প্লেসেস। at that time people cannot move, নাম্বার ই ইজিলি, আর ওই সময়ে মানুষ কী করতে পারে না, খুব সহজে চলাফেরা করতে পারে না। সো অপশন নাম্বার ই ইজিলি, খুব সহজেই এদিক সেদিক যেতে পারে না। So this was the 6, 7 done. Now there is a matching in number B. In column A some words are given here, parts of the sentences are given here, and in column B left words are given here. You know how to write the matching, তোমরা জানো কিভাবে ম্যাচিং লিখতে হয়। ফর এক্সাম্পল এখানে যে প্রথম অংশটি রয়েছে উই হ্যাভ প্লান্টি অফ ওয়াটার, এটি সাথে যেই কলাম বিতে যেই কারেক্ট পার্টটি হবে, অংশটি হবে, সেটি হচ্ছে নাম্বার ডি অ্যারাউন্ড আস, আমাদের চারপাশে প্রচুর পরিমাণে পানি আছে, এটি হচ্ছে ফুল সেন্টেন্স। তো তোমরা যখন আনসার লিখবে তখন অবশ্যই এভাবে লিখবে, 1 লিখে কলাম এ থেকে 1 আর কলাম বি থেকে, যেহেতু কারেক্ট অপশন ডি হচ্ছে আনসার, তো এখানে তোমরা এভাবে লিখবে, লিখে ব্রেকেট দিয়ে ক্লোজ করে সেন্টেন্সটি লিখে ফেলবে, উই হ্যাভ প্লান্টি অফ ওয়াটার অ্যারাউন্ড আস। দেন নাম্বার 2, বাট উই ডু নট নো, কিন্তু আমরা জানি না, কি জানি না আমরা, হোয়াট ওয়াটার ইজ টু ড্রিঙ্ক, অর্থাৎ নাম্বার ই, বাট উই ডু নট নো হোয়াট ওয়াটার ইজ টু ড্রিঙ্ক, কিন্তু আমরা জানি না আমাদেরকে কোন পানিটা পান করতে হবে, অর্থাৎ কোন পানিটা পান করা নিরাপদ সেটি আমরা জানি না। নাম্বার 3, উই হ্যাভ মেনি সোর্সেস অফ ওয়াটার, আমাদের অনেক ধরনের পানির উৎস রয়েছে, অর্থাৎ আমরা বিভিন্ন উৎস থেকে পানি পেয়ে থাকি। নাম্বার 4, আওয়ার পিপল, আমাদের মানুষজন কি, আর ইলিটারেট, অর্থাৎ আমরা অশিক্ষিত বা নিরক্ষর, অর্থাৎ পড়ালেখা জানি না, আর এই কারণেই আমরা কি করি, দূষিত পানি অনেক সময় পান করে ফেলি, অর্থাৎ বিশুদ্ধ পানিটা আমরা পান করতে পারি না আমাদের অজ্ঞতার কারণে। নাম্বার 5, দে হ্যাভ নো বেসিক নলেজ রিগার্ডিং পিওরিটি অ্যান্ড ইমপিওরিটি অফ ওয়াটার, এই কারণেই দেখো এই সেন্টেন্সটি লিখেছে, আর যেহেতুই মানুষজন বেশিরভাগই অশিক্ষিত বা নিরক্ষর, ইলিটারেট, শিক্ষিত নয়, সো সেই কারণে কি করে, তাদের আসলে সঠিক কোনো ধারণা নেই, অর্থাৎ বেসিক নলেজ নেই, কোনো জ্ঞান নেই কি সম্পর্কে, পানির বিশুদ্ধতা বা অবিশুদ্ধতা, অর্থাৎ বিশুদ্ধ এবং অবিশুদ্ধ পানি সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণা নেই, অর্থাৎ তারা বিশুদ্ধ করে পানি পান করবে নাকি অবিশুদ্ধ অবস্থায় সেটি পান করবে, এই সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণা নেই। সো এখানে তোমরা লাস্ট এটা চেক করে নিতে পারো, V+C, তোমরা অবশ্যই ম্যাচিংটি এভাবে সাজিয়ে লিখবে এক্সামে।
So that's all for today, and thank you so much for watching this lecture. Next class I'm going to start model question 36. There, at first I am going to solve the scene passage. You must read it first. So till my next lecture, stay safe, stay home. Allah Hafiz.